बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसा संकल्प में बेहद के दुनिया में, बेहद के स्थान पर, बेहद के बाप के सामने आत्म स्वरूप में स्थित होकर और अपनी देह को भूलना है और आत्म स्वरूप में स्थित होकर यही संकल्प करना है कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले ऐसे बच्चे, विशेष बच्चे जो हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले। प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे? बेहद का बापू जी का रूप धारण करके बेहद के बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप। प्रत्यक्ष माना दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने वाले, जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष स्वरूप सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले। क्या पुण्य करेंगे? सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले। वो कैसे देंगे? बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप बना के अपने स्वरूप को परिवर्तन करके बाप का स्वरूप दिखाने वाले। इसको कहेंगे महापुण्य आत्माएं। पुण्य आत्माएं हर कर्म में बाप को फॉलो करने वाले। विश्व के आगे चित्रकार बन। क्या? विश्व के आगे चित्रकार बन, बाप का चित्र दिखाने वाले। बाप का चित्र कौन दिखाएगा? बेहद के बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बाप के दिल तक नशीन बच्चे। वो चित्रकार बनके बाप का चित्र दिखाएंगे। और कौन सा चित्र दिखाएंगे? नई दुनिया का चित्र दिखाएंगे। चित्रकार बनके नई दुनिया का चित्र दिखाएंगे। ऐसे बाप समान विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बीज कब प्रत्यक्ष होता है? बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी मोटी टालियां एकदम बिगर पत्तों के सूखी हुई डालियां रह जाती है, तब बीज ऊपर आता है। तो बीज कौन है? एक तो बेहद का बाप और बेहद के दादाजी। बेहद के दादाजी वो बीज रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उनका प्लान बनाया है, जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। तो ओरिजिनल नॉलेज किसने दी है? नया ज्ञान किसने दिया है? नया ज्ञान तो बापू जी ने दिया है। जो ज्ञान, परम शांति का ज्ञान, बेहद की दुनिया का ज्ञान, ओरिजिनल स्वरूप का ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। क्या कहते हैं? शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर गए तो वरदान भूमि में आकर विशेष क्या ले गए हैं? आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से प्यार मिलता है। क्या मिलता है वहां पे? क्या मिलता है? प्यार मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता। प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर गए तो वरदान भूमि पर आकर भी क्या ले गए?
नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है। तो नया ज्ञान कौन सा है? नया ज्ञान वही है जो बापूजी दे रहे हैं, जो बापूजी ने दिया है। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही, क्या इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही अलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। कितनी समझने वाली बात है। देने वाला कौन है? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ आत्माएं तो है, इनको बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है। तो पीछे से तो बापू जी की पावर है ना, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई बिरला समझते हैं। लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई बिरला ही समझते हैं। तो समझा क्या रहा हुआ है? क्या भगवान को प्रत्यक्ष करना रहा हुआ है। जब तक भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तब तक नई दुनिया आने में देर लगेगी, और जितना देर करेंगे उतना विक्रम बनता जाएगा। क्योंकि दुनिया की आत्माएं बहुत दुखी है, परेशान है। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान जो बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया है, उसको कहेंगे नया ज्ञान। जिनको धरती का ज्ञान भी नहीं है, साइंस का ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बेहद का ज्ञान उनको है ही नहीं। तो जब तक उनको रियलाइज होना चाहिए कि भाई हमें भी नया ज्ञान लेना चाहिए। अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोर्टों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले कि जो चारों ओर पेपर्स में यह धूम मच जाए कि यह नया ज्ञान, उसका आधार क्या मानते हो, उनके सिद्ध करते हो। यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञान दाता का नगाड़ा बजा। ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हो। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे है ना। ब्राह्मण तो बने, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वे निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते हैं वे शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले, और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। मनन शक्ति किसकी होगी? जिसके पास बेहद का ज्ञान होगा। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। तो जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति सदैव आती है। या जो ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं वो बाप को परख लेते हैं कि बाप कहाँ पर है। बेहद के बाप को ज्ञान से जान लेते हैं। वैसे बच्चे, उनकी एकाग्र बुद्धि की एकाग्रता, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति सदैव आ जाती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।
बेहद परम महाशांति। बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशाంతి है, महाशाంతి है। ఈరోజు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి సందేశము బీజరూపీ ఆత్మలు ఎలా ప్రత్యక్షమవుతారు ఎప్పుడు అని. బేహద్ ప్రపంచంలో బేహద్ స్థానంలోకి వెళ్ళి మీరంతా బేహద్ బాపూజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి తమ దేహమును మర్చిపోయి ఆత్మ స్వరూపంలో ఉంటూ సంకల్పం చేయండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి, మహాశాంతి, మహాశాంతి అందరికీ లభించాలి అని. మీరు ప్రతి కర్మ కూడా మీ యొక్క ప్రతి కర్మ బాపుని ప్రత్యక్షం చేసి చూపించే విధంగా ఉండాలి. ఎలా పిల్లలు అంటే, మీరు ఏ కర్మలో అయినా సరే బాపు యొక్క విధి విధానాన్ని ఫాలో చేయాలి. మీరు చేసేటువంటి ప్రతి కర్మలోనూ బాపు యొక్క విధి విధానాన్ని ఫాలో చేయాలి. ప్రత్యక్ష స్వరూపంలో విశేషమైన పిల్లలు అప్పుడు బాపు రూపంలోనే ఉంటారు కనుక మీ ద్వారా బాపు రూపం కనపడుతుంది. బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేసి బాపూజీని ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా చూపించండి. ప్రత్యక్ష ఫలితము ప్రత్యక్షంగా మీరు ప్రపంచం ముందుకు బాపుని తీసుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎవరి యొక్క స్వరూపం ప్రత్యక్షం అవుతుంది అంటే, ప్రత్యక్ష స్వరూపము సదా తురంత్ దాన్ మహాపుణ్యం అంటే ఆత్మలందరికీ కూడా యోగదానం చేసి ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చేవాళ్ళుగా అవుతారు. ఎలా ఇస్తారు? బాపు ప్రత్యక్ష రూపాన్ని మీరు ధరించటంతో మీ యొక్క సంకల్పము బాపు యొక్క పవరు వైబ్రేట్ అవుతుంది. స్వరూపమును కూడా పరివర్తన చేస్తుంది. తమ స్వరూపమును కూడా పరివర్తన చేసి బాపే కనపడుతూ అందరికీ ప్రత్యక్షం అవుతారు. దీన్నే మహాపుణ్యం అంటారు. మీరు మహాపుణ్యం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలు, మహాపుణ్యాత్మలు యొక్క ప్రతి కర్మలోనూ బాపుని ఫాలో చేస్తూ ఉంటారు. విశ్వం ముందు చిత్రకారులుగా అవుతారు. విశ్వం ముందు ఎలాంటి చిత్రకారులంటే, చిత్రంలో విచిత్రుడుగా ఉండేటువంటి బాపును చూపించేవాళ్ళు. బాపు చిత్రం ఏంటి? విశేషమైన చిత్రం అనగా వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపంగా ఉన్న పరం లైట్ పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉన్న బాపు, బేహద్ బాపు. ఆ బేహద్ బాపు పిల్లల ద్వారా, పిల్లల కర్మల ద్వారా ప్రత్యక్ష స్వరూపంలో కనపడతారు. అందుకని దిల్ తఖ్త్ నషీన్గా మీరందరూ అవుతారు. ఇలా బాపు యొక్క చిత్రాన్ని చూపించండి. ఎలాంటి చిత్రము? కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త చిత్రము ఇదే. కొత్త జ్ఞానం ద్వారా కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వచ్చేటువంటి తండ్రి, కొత్త ప్రపంచంలో చిత్రాలను చేసేటువంటి చిత్రం ఇది. బాప్ సమానంగా విశ్వసేవాదారిగా అటువంటి పిల్లలకు విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బీజం ఎప్పుడు ప్రత్యక్షమవుతుంది? ఏ రూపంలో, ఎక్కడ ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది మీకు తెలుసా? బీజాలు పైకి ఎప్పుడు వస్తాయి? చిన్న చిన్న మొక్కలు, కొమ్మలు చెట్టు నుండి ఎప్పుడైతే ఎండిపోతూ ఉంటాయో అప్పుడు బీజాలు బయటపడుతూ ఉంటాయి. బేహద్ ఆకులు కూడా ఎండిపోతాయి. కేవలం కొమ్మలే ఉండిపోయినా అప్పుడు బీజాలు బయటకు వస్తాయి.
బీజం ఏంటి? బేహద్ బాప్, బేహద్ దాదాజీ. బేహద్ దాదాజీ రూపంలో ప్రత్యక్షంగా కనపడతారు. దీనికి ప్లాన్ తయారు చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే తమ స్థితి ఈ విధంగా తయారవుతుందో ఒరిజినల్ నాలెడ్జి ప్రత్యక్షంగా కనపడుతుంది. ఒరిజినల్ నాలెడ్జి ఎవరిచ్చారు? కొత్త జ్ఞానం ఎవరిచ్చారు? కొత్త జ్ఞానము కొత్త ప్రపంచం కోసం బయటికి రావాల్సిందే. జ్ఞానం ముందు ప్రత్యక్షం అవుతుంది, జ్ఞానదాత తర్వాత ప్రత్యక్షమవుతారు అని మురళీ పాయింట్ ఉంది. పరమ జ్ఞానము, పరం శాంతి యొక్క జ్ఞానము, బేహద్దు ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానం, ఒరిజినల్ స్వరూపం యొక్క జ్ఞానం, ఒరిజినల్ నాలెడ్జి. ఒరిజినల్ నాలెడ్జి ప్రత్యక్ష రూపంలో ఉండాలి. ఏమంటారు? శాంతి చాలా మంచిదే, ప్రేమ ఇంకా చాలా మంచిది. కేవలం మీ యొక్క జోలిని నింపుకోండి. వరదాన్ని భూమిలోకి వచ్చి విశేషతలను తీసుకోండి. విశేషతలోకి రండి. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడైతే ప్రేమ లభిస్తుందో అక్కడ పవరు లభిస్తుంది. ప్యార్ హీ పవర్ హై. జ్ఞానము లభించదు, ముందు ప్రేమ మంచిగా అనిపిస్తుంది, జ్ఞానం తర్వాత అర్థమవుతూ ఉంటుంది. కేవలం కొద్దిగానే జోలి నింపుకొని వెళతారు. వరదాన్ని భూమికి వచ్చి భర్పూరుగా నింపుకోవాలి, కానీ వారికి బుద్ధికి అర్థం కాదు. కొత్త జ్ఞానము అందరికీ సిద్ధించదు. ఇది బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ పిహెచ్డి జ్ఞానం అని బాపూజీ అంటారు. కొత్త జ్ఞానం ఏంటి? ఏదైతే బేహద్ పరంపిత పరమాత్మ ఆల్మైటీ అథారిటీ తండ్రి భూమి మీదకు వచ్చి విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం అవినాశి పరమతత్వాల ప్రపంచాన్ని తయారు చేయటానికి ఏదైతే జ్ఞానం ఇస్తున్నారో అదే కొత్త జ్ఞానము. కొత్త ప్రపంచం కోసం అథారిటీ, ఆల్మైటీ అథారిటీ ఇస్తున్నటువంటి జ్ఞానం. కొత్త జ్ఞానం అథారిటీ ద్వారా రుజువు అవుతుంది, ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా రుజువు అవుతుంది. ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఇచ్చేది ఎవరు? ప్రేమ మరియు శాంతి వారికి లభించడంతో తండ్రిని కూడా గుర్తిస్తారు. అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము, శ్రేష్టమైనటువంటి విషయము, శ్రేష్ఠ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. బాపూజీ యొక్క పవరు స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చి ఇచ్చారు కదా అని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది కొద్దిమంది, కోట్లల్లో కొద్దిమందిలో కూడా కొద్దిమంది మాత్రమే గ్రహించగలరు. భగవంతుడిని ప్రత్యక్షంగా కనిపింపచేసేది ఎంతవరకైతే ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడు కనిపించడం అంతవరకు ప్రపంచంలో కూడా అర్థం కాదు. ఎంత లేటు చేస్తారో అంత వికర్మలు తయారవుతాయి వారికి. ప్రపంచంలోని ఆత్మలు చాలా దుఃఖీగా, పరేషాన్గా అవుతూ ఉన్నారు. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానము అని నలువైపులా వ్యాపింప చేయండి. కొత్త ప్రపంచం కోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు, కొత్తదనాన్ని కావాలి అనేవాళ్ళు, కొత్త ప్రపంచం వస్తే బాగుండనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరన్నా వచ్చి కొత్త ప్రపంచం గురించి చెప్తారేమోనని. బేహద్ బాపూజీ అయితే ఇస్తూనే ఉన్నారు. వారికి చెప్పండి ఇది కొత్త జ్ఞానము అని. ఈ భూమి మీద ఇలాంటి జ్ఞానము ఎవరు చెప్పనూ లేదు, ఎక్కడా లేనే లేదు. పరమ జ్ఞానము ఏ పుస్తకంలోనూ కూడా లేదు. సైన్స్ వాళ్ళ జ్ఞానం కాదు ఇది. సైలెన్స్ యొక్క జ్ఞానం, బేహద్ జ్ఞానం. ఎంతవరకైతే ఇది రియలైజ్ చేసుకోరో అంతవరకు వారు ముందుకు వెళ్ళలేరు. కొత్త ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానము తీసుకోలేరు, కొత్త ప్రపంచంలోకి రాను లేరు. అందుకని ఈ బేహద్ జ్ఞానంను నలువైపులా వ్యాపింప చేయండి.
కోట్లల్లో కొద్దిమంది అన్నా బయటపడతారు, కొద్దిమందిలో కొద్దిమంది అయినా అర్థం చేసుకుంటారు, కొద్దిమందిలో కొద్దిమంది అయినా విశేషమైన బేహద్దు పిల్లలుగా అవుతారు. ఏదైతే పేపర్స్ వస్తూ ఉన్నాయో దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. కొత్త జ్ఞానము అనేది మీకే తెలుస్తూ ఉంటుంది. రుజువు చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే పేపర్లో వేస్తూ ఉంటారో కొత్త జ్ఞానం యొక్క డంకాన్ని మోయించండి. జ్ఞానం యొక్క ప్రభావాన్ని తెలుసుకోండి. జ్ఞానము ప్రభావశాలిగా అవుతుంది. పరమాత్మని ప్రేమ ప్రభావశాలి అవుతుంది. తేడాను తెలుసుకోండి. బ్రాహ్మణులు అంటే 2 భాగాలుగా చూపిస్తూ ఉంటారు. ఒకటి ప్రేమ ఆధారంతో బ్రాహ్మణులు అయ్యేవాళ్ళు, కొందరు జ్ఞానము మరియు ప్రేమతోటి అయ్యే ఆధారంగా తీసుకొని వారి జీవితాన్ని తయారు చేసుకునేవాళ్ళు. ఇద్దరి యొక్క స్థితిలో తేడా ఉంటుంది. ఎవరైతే ప్రేమగా జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వారు నిర్విఘ్నంగా నడుస్తూ ఉంటారు. కేవలం ప్రేమ ఆధారంతో నడిచేవాళ్ళు శక్తిశాలి ఆత్మలు కానే కాలేరు. జ్ఞాన బలం అనేది తప్పకుండా కావాలి. ప్రేమగా విద్యను నేర్చుకోవాలి. కేవలం పరివారం యొక్క ప్రేమ, భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ ఏంటో వాళ్ళు తేడాన్ని తెలుసుకోవాలి. బ్రాహ్మణ జీవితం మంచిగా అనిపిస్తుంది కొందరికి, పవిత్రత కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఈ ఆధారంతో వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. జ్ఞానం యొక్క శక్తితోటి వచ్చే ఆత్మలు చాలా తక్కువ మంది. జ్ఞానం యొక్క శక్తితోటి ఎవరైతే నడుస్తూ ఉంటారో జ్ఞానం యొక్క మస్తీలో అలౌకిక నశాలో ఉంటారు. వాళ్ళు ఏ ఆధారం పట్టుకొని నడవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రేమతోటి శక్తిని పొందుతూ ఉంటారు. ప్రేమ శక్తితోటి వాళ్ళు పరమాత్మను దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటారు. ఏదో ఒక ఆధారం తప్పకుండా కావాలి. మనన శక్తి, జ్ఞానం యొక్క శక్తి అనేది ఉండాలి. మనన శక్తి ఎవరికి లభిస్తుంది? ఎవరి దగ్గర అయితే బేహద్దు జ్ఞానం ఉంటుందో, ఎవరి దగ్గర అయితే మనన శక్తి ఉంటుందో మరి వారి బుద్ధి ఏకాగ్రతం అవుతుంది. ఏకాగ్రత శక్తి ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే బుద్ధి ఏకాగ్రం అవుతుందో అక్కడ పరిశీలన శక్తి, నిర్ణయ శక్తి కూడా స్వతహానే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞానం యొక్క మనన చింతన చేస్తూ ఉంటారు. బాపుని గుర్తిస్తారు. బాపు ఎక్కడ ఉన్నారు? బేహద్దు బాపు జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారు. ఎలా పిల్లలు ఏకాగ్ర బుద్ధిని ఏకాగ్రతగా ఉంచుతూ ఉంటారో నిర్ణయించేటువంటి శక్తి కూడా వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే జ్ఞానం యొక్క ఫౌండేషన్ ఉండదో అక్కడ పరిశీలన శక్తి, నిర్ణయించే శక్తి బలహీనమవుతుంది. బేహద్దు తండ్రి దగ్గరికి చేరుకోవాలి. అచ్చా బేహద్కే బేహద్ परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते परम शांति।